கேக்குறதா? ऐत्येषिक्षु विसृष्ट सक्षुषि महा संरम्भिनी स्तम्भः सम्भूतं न मृकात्महं न मनुजाकारं वपुस्ते विभो किं भीषणं मेद तत्पुदमिति व्यत्प्रान्तसित्ते सुरे विस्फुर्जन्तवलोक्ररोम विकसत् रक्ष्मा समाजृम्बदाः। She's not there. Nitya's not there. Padmavati ma'am. सप्त स्वर्ण सवर्ण पूर्ण अधिरुक्षाचनं षडाकेतर प्रोत्कम्पत् प्रणुकिम्बिताम्बरं महोजीयात वेदं बभुः व्याप्त व्याप्त महादरी खगमुखं गड्घोरगल्व Nachama. எல்லாருக்கும் கேக்குறதா? இல்ல கேக்கல ஜி. கேக்கல. பத்மாவதி மேடம். ஓகே. பார்வதி ஹரிஹரன் மேடம் அதை படிங்க, அதே படிங்க திருப்பியும். ஓகே மாதா. தத்ஸ்வர்ண சவர்ண கூர்ணதரி கூர்ணத விருக்ஷாக்ஷம் தட்டாகேசர प्रोत्कम्प प्रणिकुम्बिताम्बरमहो जीयात्तवेदं वपुः व्याप्तमहादरी सकमुखं सारी माता महा जिह्वा निर्गम दृश्यमान समूहात् युगोग्दां मरं सारी माता. पार्वतीश्वरम. उत्सर्बत्वलिभंग भीषण हनु ह्रस्वत् वियस्तत् ग्रीवं पीवरदोस्ततोत्कद नक क्रूरांशु दूरोल्बणं व्योमोल्लंघित गनागनोपमगन प्रध्वान निर्धावित स्पर्धालु प्रकरं नमामि भवत् नारसिंहं वपुः. ராஜா சார் படிக்கிறீங்களா? Try madam. Last time I didn't come, but I'll try. Yeah, it's okay. Rajeshwari Srinivasan. I'll read madam. படிக்கிறேன். You'll read? Okay. Yeah, I'll read. Yeah, read. Brahmyantam tidijagat. Illa, fifth one. Noonam Vishnurayam nihamya munimiti brahmyat gata bhishanam daitrendram sumapatravanta maduta dorbhyam prithivyamam viro nirgalitot ganga halako grinnan vichitra shraman vyavrinvan punarapapada bhuvan grasodyam tatvamaho. Yeah. Rajeshwari Srinivasan. படிக்கிறேன். ग्राम्यन्तं तिथि चातमं पुनरवि प्रोद्विह्य दोर्भ्यां जवान् द्वारे धोरुगे निपात्य नगरान् विल्खाय वक्षो भुवि निर्बिन्दन्नदिगर्भनिर्भरगळ रक्ताम्बुभक्तोत्सवं पायमुदैरयो बहुजग संहारि सिंहावरान्. Next, Rajeshwari Vaidyanathan. त्यक्त्वा सम्पदमाशु रक्तमकदीसिक्तोन्नमद्वर्ष्मणि
पत्य समस्तदैत्यपटलीं चाकाद्यमाने त्वयि भ्राम्यद्भूमिविकम्पिताम्बुज बुधिकुलं व्यालोलशौलोकरं प्रात्सर्पकचरं चराचरमहो दुःस्तामवस्थां ददौ. மொத்தம் கேட்கறது இல்லையா? என்னோட கேட்கலையா? என்ன கட் கேட்கலம்மா. ஆயிருக்கு. உங்களோட இப்ப படிங்க, அந்த 8வது வேணா படிங்க. நாவன் மாம்சவபாகராலவபுஷம் கோராந்திரமாலாதரம் त्वामध्येशवमित्तरोषभुषितं दूर्वारगोर्वारवम् अप्येदुं न ससाकगोऽपि भुवने दूरे स्थिता भीरवः सर्वे सर्वविरिञ्च वासवमुखा प्रत्येकमस्तोषत. சீதாராம் சார் முடியலைன்னாரு. உமா மகேஸ்வரி மேடம் படிங்க. நீங்க நான் படிக்கிறேன் மேடம், கொஞ்சம் மெதுவா படிக்கிறேன், சவுண்டு கம்மியா கொஞ்சம். சரி பூயோப்யக்ஷதரோஷ தாம்னி பவதி பிரம்மஜ்ஞா பாலகே பிரஹ்லாதே பதயோர்நமத்ய பவயே காருண்ய பாராகுலக சாந்தஸ்வம் கரமஸ்ய மூர்ಧ್ನಿ समदास्तोत्रैरथो रथोद्गायदस् तस्याकामधीयोऽपि तेनेत वरं लोकाय चानुग्रहम्. உமா மகேஸ்வரி படிக்கிறேன். एवं नाडित रौद्र चेष्टित विभो श्रीतापनीयापित श्रिद्यन्त स्फुटकीत सर्वमहिमन् अत्यन्त शुद्धाकृते तत्ताङ्क्रं निखिलोत्तरं पुनरहो कस्त्वाम्भरो लङ्कये प्रह्लाद प्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम् प्रह्लाद प्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयत् पाहि माम्. सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंदा गोविंद. Okay, so we go to the on Thursday also we will read the same Dasakam. Okay, and then we will when we are finishing the 26th we can go there. 24th படிச்சோமா நம்ம Monday we read. No, படிக்கல மாதா, அது படிச்சது இல்ல 24 படிக்கல மாதா. இல்ல சரி அப்ப next class 24th படிக்கணும். Okay, I thought of that. Okay, so today we go to the 26th Dashaka, Gajendra Moksha Varnanam. So this is very 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 ரொம்ப அதாவது இப்போ வந்து நம்ம 25 தசகம் முடிச்சிருக்கோம். இந்த 25 தசகமும் முதலேனே நமக்கு தெரியும், நாராயணியம் இஸ் கண்டென்ஸ்ட் ஃப்ரம் பாகவதம், எசன்ஸ் ஆஃப் பாகவதம். பட்டத்திரி அதுதான் எழுதியிருக்கார். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் 7 சாப்டர்ஸ் ஆஃப் பாகவதம் 12 இதுல இருக்கு. 7 வந்து இஸ் கண்டென்ஸ்ட் வித்தின் 25 தசகம்ஸ். ஸோ இனிமே ஆரம்பிக்கிறதெல்லாம் 8th தசகம். 10th தசகம் தான் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். 10th சாப்டர் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாகவதத்துல. டாக்கிங் டோட்டலி அபவுட் லார்ட் கிருஷ்ணா. இது வரைக்கும் நம்ம 25 தசகம்ஸ் முடிச்சிருக்கோம்னா தட் இஸ் பாகவதத்துல இட் இஸ் அப் டு த 7th சாப்டர். அதோட எசன்ஸை தான் இவர் வந்து 25 தசகத்துல கொடுத்திருக்காரு. கஜேந்திரனுக்கு மோட்சம் கொடுத்தது அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம். நம்ம எல்லாருக்கும் சின்ன குழந்தையிலிருந்து எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு குழந்தைக்கு கதை சொல்லணும்னா கூட கடவுள் வந்து எப்படி காப்பாத்துறார், எப்படி கடவுளை வந்து நம்ம கூப்பிட்டா கடவுள் வருவர் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம குழந்தைகள்ல இருந்து கதை சொல்றது இந்த கஜேந்திர மோட்சம் தான். ஓகே, ஸோ இதுல வந்து எப்படி கஜேந்திரனுக்கு வந்து மோட்சத்தை உண்டு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பகவானோட லீலை அது. கஜேந்திரன் மோட்சம்ங்கிறது பகவான் வந்து ஒரு ஒரு யானையா உண்டாக்குன வரைக்கும் எப்படி மோட்சம் கொடுக்கணும், ஒரு முதலையா இருந்த வாழ்க்கை எப்படி மோட்சம் கொடுக்கணும். ஸோ பகவான் வந்து அவருடைய லீலை இது வந்து. ஓகே,
சோ இதுதான் நம்ம பாக்குறோம். இந்த ராகம் வந்து இட்ஸ் லைக் இந்திரத்யும்ன பாண்டிய கண்டாதிராஜ त्वद्भक्तात्मा चन्दनाद्रौ कदाचित् त्वत्सेवायां मग्नधीरालुलोके नैवागस्त्यं प्राप्त मातिथ्यकामम्. இது வந்து ரொம்ப ஈஸி ஆக்சுவலி இந்த சாப்டர், அந்த தசகம் வந்து, பிகாஸ் இட்ஸ் டோட்டலி அ ஸ்டோரி. இந்திரத்யும்னஹ பாண்டிய கண்டாதி ராஜக. So Indradyumna is a name of a person, ஒரு ராஜா. பாண்டிய கண்டாதி ராஜக, பாண்டியா லேண்ட். இப்போ பாண்டியனோடுன்னா நம்ம இப்போ சொல்றது மதுரையில பாண்டியனோடு இது அப்படின்னு சொல்றோம். கண்டனா தட் பிளேஸ், ஓகே, லேண்ட், அந்த பிளேஸ், அந்த இடத்தோடு ராஜா. அதிராஜனா இஸ் த எம்பரர், ராஜா அப்படின்னு. துவத் பக்தாத்மா சந்தனாத்ரௌ கதாச்சித்து. ஓகே, அவர் வந்து நாட்டெல்லாம் ஆண்டு இருக்கார். ஆண்டெல்லாம் முடிச்சுட்டு சீதரார் ஆசிரமம்ஸ். அவர் வந்து பிரம்மச்சாரி ஆசிரமம் முடிச்சுட்டார், கிரகஸ்தாசிரமம் முடிச்சுட்டார். இப்ப அடுத்தது அவர் ராஜாங்கிறவர் என்ன, வானப்பிரஸ்தாசிரம் போவர். காட்டுக்கு போய் அவளோட இதே தானே, பையன்கிட்ட ராஜ்யத்தை கொடுத்துட்டு அவ காட்டுல போய் உட்கார்ந்து தவம் பண்ணி, அடுத்தது சன்னியாசாசிரமம். they will go to God. கடவுளுடைய பாதத்தை பற்றிண்டு கடவுள்கிட்ட போறதுக்கு என்னெல்லாம் வழி இருக்கோ, நம்ம எல்லாமே நம்ம வந்து சம்பாதிச்சாச்சு இல்லையா. இந்த புருஷார்த்தம் நம்ம சொல்றோம், அதுல கடைசி அர்த்தம் வந்து மோக்ஷம். சோ நம்ம வந்து தர்மப்படி எல்லாம் நடந்தாச்சு, தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷம். சோ நமக்கு எல்லாமே அர்த்தம் சேர்த்தாச்சு. காமப்படி நம்மளுக்கு டிசையர் படி நம்ம எல்லாம் பண்ணியாச்சு, தர்மப்படி நடந்தாச்சு. இப்போ நம்ம மோட்சத்துக்கு போறதுக்கு வழியதான் பாக்குறோம். சோ ராஜா, கிங், ஜெனரலி கிங்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம் பிரஸ்தாசிரம் போனோம். இவரும் வந்து வானப்பிரஸ்தாசிரம் போனார். எங்க போனார்? பக்தாத்மா சந்தனாத்ரௌ. சந்தனாத்ரௌ அப்படி, அத்ரினா மவுண்டன். அப்போ சந்தனாத்ரௌன்னா அந்த மலைய மவுண்டன். அதான் நம்ம தமிழ்ல எல்லாம் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா மலைய மாருதம் வீசுறது. மாருதம்னா காற்று. அதை வச்சுதான் அந்த மலைய மாருதம் அதை எப்படி வீசுங்கிறது அதை வந்து இமேஜின் பண்ணிதான் மியூசிக் தெரிஞ்சவாளுக்கு தெரியும். தெர் இஸ் அ ராகம் ஆல்சோ கால்ட் மலைய மாருத ராகம் சொல்லிட்டு. சோ அது வந்து அந்த தென்றல், அந்த காற்றே வந்து அவ்வளவு இனிமையாக வருமா. சோ அந்த மலையில போயிட்டு அங்க உட்கார்ந்துட்டு துவத் பக்தாத்மா. அப்போ என்ன பண்ண, அவர் பக்தி, கடவுள் அவருக்கு வந்து குருவாயூரப்பன் மேல அபார பக்தி. அப்படியே கடவுளையே நம்ம நினைக்கணும். நம்ம இந்த நாட்டிலேயே இருந்தோம்னா கடவுளை நம்மளுக்கு நினைக்க முடியாது, கண்டிப்பா முடியாதுல்ல. இப்போ நம்ம வந்து தனியா ஒரு கோயில்ல போய் உட்காந்துருக்கோம். நம்ம வந்து we are not disturbed by any external sources. அப்ப குருவாயூர்லயே போய் உட்காந்து நம்ம நாராயணியம் படிக்கிறோம்னா we are not disturbed by household work or somebody will ring the bell. You will be doing it. But when you are at home, you will have many other things to disturb you. அப்ப இவரை பொறுத்த மட்டும் இவர் நம்ம ஒரு சாதாரண நம்ம ஆற்றுல இருக்கிறவாளே அப்படின்னா ஒரு பெரிய ராஜா, he cannot. அதனாலதான் அந்த மலையில போய் உட்கார்ந்து துவத் சேவாயாம் கதாச்சித் துவத் சேவாயாம் மக்ன தீரானுலோகே நைவாகஸ்தியம் பிராப்தம் ஆதித்ய காமம். என்ன ஆயிடுறது? துவத் சேவாயாம் மக்ன தீஹின்னா நம்மளோட மைண்ட். துவத் சேவாயாம் உன்னோடு சேவை, உன்னையே பத்தி நினைச்சிட்டு இருக்காராம். மக்னம் ஆயிடுத்து, லயிச்சு போயிடுத்து. தீஹி அவருடைய இன்டெலெக்ட், அவருடைய மைண்ட் எல்லாமே உன்னை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருக்கு குருவாயூரப்பா. அப்படி இருக்கும் பொழுது அங்க என்ன வருதான், அங்க யார் வராலாம்? நைவ
பாருங்க, நைவ அகஸ்தியம், அகஸ்தியர் முனிவர், ந ஏவ அகஸ்தியம், அப்போ வந்து ஆளுலோகேங்கிற மக்னதீஹி ஆளுலோகே ந ஏவ அகஸ்தியம் அப்படிதான் பிரிக்கணும். அகஸ்தியர் அங்க வர, இவர் தன்னைத்தானே he's absorbed totally in God's சேவை. He's totally thinking of only God. அவருடைய எண்ணங்கள், அவரை பத்தி நினைச்சுட்டு, அவரை மனசுல பக்தியோட சாண்ட் பண்ணிட்டு அதையே நினைச்சுட்டு இருக்கும்போது அகஸ்தியர் வந்து அங்க வரார். நான் ஆளுலோகே அவர் பார்க்கல, அவர் கண்ண தரங்கெல்லாம் பார்க்கவே இல்லை, அவர் நோட்டீஸ் கூட பண்ணல. ஏன்னா his mind is totally absorbed in your சேவை குருவாயிருப்பா. பார்க்கல அவர். பிராப்தம் ஆதித்ய காமம், அவர் எப்படி வரானா, அவர் வந்து ஆதித்யனா அந்த அதிதேகே பாவம் ததித்தாந்தாங்க அது. அப்ப ஆதித்ய காமம், ஹிஸ் டிசைரிங், காமம்னா அவருடைய இச்சை. அவர் என்ன இச்சை பண்றாரா, நம்மளுக்கு நல்ல கெஸ்டா ட்ரீட் பண்ணுவார், நல்ல ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி கொடுப்பார், நம்ம இவரை பார்க்க வந்திருக்கோம், அகஸ்திய ரிஷி நான் வந்து, அதனால கண்டிப்பா இவர் வந்து நம்மள வந்தா வரவேற்பார், எல்லாம் பார்த்து எல்லாம் நினைக்கும் பொழுது இவர் எப்படி இருக்காரா, ஆளுநோக்கே பார்க்கவே இல்லையா, கண்டுக்கவே இல்லையா. சோ இந்திரதும்னான் ஒரு பாண்டிய நாட்டு மன்னன் வந்து கடவுளுடைய குருவாயூரப்பனோட பெரிய பக்தன். அவர் ஒன்ன குருவாயூரப்பா ஒன்னையே வந்து துதிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது எங்க இருக்கார், மலையில இருந்துட்டு அவர் வந்து அகஸ்திய முனிவர், அவருக்கு ராஜா கிட்டேருந்து எல்லாம் கிடைக்கும், நம்மளுக்கு ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி கிடைக்கும், நம்மள நல்லா பார்த்துப்பார், நல்லா அதித்தியா ட்ரீட் பண்ணுவார் நினைக்கும் பொழுது இவர் அவரை கண்டிக்கவே இல்லை. உடனே கோபம் வந்துரும்ல. கும்போத்பூதி சம்பிருத குரோத பாரஹ ஸ்தப்தாத்மாத்வம் ஹஸ்தி பூயம் பஜேதி ஷப்த்வா தைனம் பிரத்யகாத் சோபி லேபே ஹஸ்தீந்திரத்வம் த்வத் ஸ்மிருதி வியக்தி தன்யம். அத்த என்னாச்சு அப்புறமா, கும்போத் பூத்திஹி, அகஸ்தியருக்கு இன்னொரு பெயர் கும்போத் பூத்திஹி. அதாவது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், அகஸ்தியரோட கதை வந்து நான் சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை. பட் ஏன் அவருக்கு வந்து கும்போத் பூத்திஹி, கும்பத்திலிருந்து உதித்தவன் அப்படிங்கிற பேர் வந்திருக்கு. ஏன் அந்த பேரு அப்படின்னு சொன்னானா, புலஸ்தியர் அதான் இவரோட அப்பா, அவர் வந்து ஒரு யாகம் பண்ணிட்டு இருக்கார். This is in Bhagavatam, okay? This is not in Narayaniya. And this is பாகவதத்துல வந்து அகஸ்தியரை பத்தி கொஞ்சம் தான் சொல்லியிருக்கு. பட் this is in Puranas about Agasthyar. How he got this name, கும்போத் பூஹு, எப்படி கிடைச்சது. அப்போ வந்து ஒரு மித்ரன் வருணன் நமக்கு தெரியும், இஸ் காட் ஆஃப் ஆல் ஓஷியன்ஸ். வருண பகவான் மித்ரனும் இவாள்லாம் அந்த ஆதித்ய இந்த ஆதித்யர் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுல வருவா வருணன் மித்ரன் அப்படிலாம் வந்து புருஷ சுத்தம்லாம் நம்ம படிக்கிற மாதிரி இவாளோடதும் வருண சுத்தம் மித்ர சுத்தம் எல்லாமே உண்டு. ஓகே, ஸோ இவா ரெண்டு பேரும் வந்து அந்த இடத்துல வந்து அவர் யாகம் பண்ணியிருக்கும் போது அவ ரெண்டு பேரும் வந்திருக்கா. வரும்பொழுது அந்த இடத்துல வந்து அந்த பர்டிகுலர் காட்டுல வந்து ஊர்வசி ஆல்சோ கம்ஸ். இந்திரனோட சபையில இருக்கிற ஊர்வசியை பார்த்த உடனே இவன் ரெண்டு பேரும் அப்படியே மெஸ்மரைஸ் ஆயிடுறான், மித்ரன் அண்ட் வருணன். அவளுக்கு உடனே அவளுடைய விந்து வந்து, அவளுக்கு அந்த ஆசையில விந்து வந்துடுறது வெளியில. அது வந்து அங்க பக்கத்துல ஒரு கும்பம் இருக்கு, அந்த கும்பத்துல விழுந்துடுறது. Because there the rishi is doing puja that side. So this Agasthyar,
he has not come from the womb of a mother. இந்த கும்பத்துல இருக்கிற அந்த இந்த இதுலதான் he becomes the fetus ஆகி அது வந்து குழந்தையா ஆகுது. ஸோ அந்த கும்பத்திலிருந்து உதித்தவர் இவர். ஆக்சுவலி 2 பேரா இருக்கிறதுனால it is said in mythology, I don't know how far it is true, கும்பத்துல இருக்கிறது வந்து 2 பேர்னால, இவரும் வசிஷ்டரும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த 2 பேருமே அந்த கும்போத்புதி இருக்கா அப்படின்னுட்டு. பட் வசிஷ்டருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பெயர் நான் பார்த்ததில்ல. whereas he is there like that. And other mythology says that everybody says that he has been born in the womb of a pot. அதனாலதான் கும்போத். அதனாலதான் பட்டத்திரியும் பாருங்க, he wants to say that, but அவர் ஒரு எசன்ஸ் தானே. கும்போத் பூத்திகி சம்பிருத்த குரோத பாரக. நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த முனிவர்கள்லாம் கோவம் வந்தா என்னெல்லாம் பண்ணுவான்னு. அப்ப இவருக்கு கோவம் வந்துடுறதுக்கு அவர் பயங்கர கோவம். குரோத பாரகங்கிறார், ஹெவி ஆயிடுறாரு. அவர் மனசெல்லாம் அப்படியே கோவத்தால அப்படியே இதாயிடுறது. ரொம்ப கோவப்பட்டோன்னா ஸ்தப்தாத்மா துவம் ஹஸ்தி பூயம் பஜ அப்படிங்கிறார். ஸ்தப்தாத்மா, நீ வந்து இவ்வளவு ப்ரௌடா இருக்க, இவ்வளவு கர்வம் கொண்டிருக்க, என்ன கூட நீ மதிக்கல, நான் உன் வாசல்ல வந்து நிக்கிறேன், என்னை கண்டுக்காம நீ இருக்க, நீ இவ்வளவு ப்ரௌடா இருக்க, அதனால நீ என்னவா இருக்க, ஹஸ்தி பூயம் பஜ, நீ ஒரு யானையாக மாறுவாயாக, பிறப்பாயாக அப்படின்னு சாபம் கொடுத்துரு. See, the elephant is always supposed to be considered as a proud animal. ஓகே, எல்லாருமே வந்து அத எப்பொழுதுமே ஒரு மயிலையும் சொல்லுவா, மயிலும் வந்து கர்வம் கொண்டது அப்படின்னுட்டு. பறவைகள்ல யானை வந்து ரொம்ப கர்வம் கொண்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவா. அப்போ நீ வந்து இவ்வளவு கர்வம் கொண்டு நீ என்ன கவனிக்காம இருந்ததுனால நீ யானையாக பிறப்பாயாக சாபம் கொடுத்தது. ஓகே, சப்துவார் தைனம் பிரத்யகாத் சஹ அபி லேபே ஹஸ்தீந்திரத்வம் த்வத் ஸ்மிருதி வியக்தி தன்யம் இதி ஏனம் சப்துவா. இப்படி அவரை கர்ஸ் பண்ணிடுறார். பிரத்யகாத், பிரத்யகாத்னா அவர் போயிட்டார், அங்கேருந்து போயிட்டார். சஹ அப்பி, யாரு, இந்திரத்யும்னனும் த்வத் ஸ்மிருதி வியக்தி தன்யம், இஸ் காட் அ மெமரி ஆஃப் காட். ஏன்னா எப்பொழுதும் அவர் கடவுளையே போட்டின்றே இருக்கார் இல்லையா, அப்ப கடவுளோட மெமரியோட. ஹஸ்தீந்திரத்துவம் லேபே, அப்ப அவருக்கு என்ன கிடைச்சது, என்ன ஃபார்ம் வந்தது அவருக்கு அப்படின்னா, யானைகளின் ஹஸ்தீந்திரம், ஹஸ்தஸ்ய ஹஸ்தானாம் இந்திர. அப்ப எல்லா யானைகளோட தலைவனா ஆகி வராராம். See, he is not an ordinary elephant ஆ வருது கிடையாது, ஒரு ஹஸ்தீந்திர. அங்கேயும் அவர் வந்து ஒரு ராஜாவா இருந்தவர், அவன் வந்து ஒரு தலைவனா, ஒரு கடவுளால் கொடுக்கப்பட்ட அந்த வரம் அவருக்கு, ஒரு லார்ட் எலிஃபென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம், இல்லாட்டா கிங், எலிஃபென்ட் கிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஹஸ்தீந்திரம் அப்படிங்கிறது அவருக்கு த்வத் ஸ்மிருதி வியக்தி தன்யம். அப்போ தன்யம் அவனுக்கு, அவன் இஸ் ஃபார்ச்சுனேட், அவன் கொடுத்து வச்சிருக்கான். ஏன்னா த்வத் ஸ்மிருதி, உன்னுடைய ஞாபகம் இருக்கு குருவாயிரப்பா, அவனுக்கு அவன் மெமரியில எல்லாமே இருக்கு. ஓகே, அந்த உன்னுடைய மெமரி மட்டும் அவரோட மனசுக்குள்ள இருக்கு. இதுல வந்து இங்க வந்து பாகவதம் டிஃபர்ஸ் a little. பாகவதம் என்ன சொல்றதுன்னா, நீ என்ன கூட நீ பார்க்காம நீ வந்து இந்த மாதிரி ப்ரௌடா இருந்திருக்க, நீ வந்து உன்னுடைய மனசுல வந்து நீ வந்து கடவுளையே நினைச்சிருந்திருக்கே அப்படின்னு அவன் போய் சொல்லல. இந்திரதும்ன வேணும்னா அகஸ்தியர்கிட்ட போய் சொல்லிருக்கலாம். பட் பாகவதத்துல என்ன சொல்றாங்க, யூ பிகம் அ டல் எலிஃபென்ட்ங்கிறாரா. பாகவதத்துல
அப்புறமா அந்த crocodile அவர் காலை பிடிக்கும் பொழுதுதான் அவருக்கு எல்லாமே மெமரி வருதுங்கிறார். பட் பட்டத்திரி சொல்லல. பட்டத்திரி சேஸ் he has memory. அவர் கடவுளுடைய எல்லா மெமரியும் அவருடைய மனசுல இருக்கு. அதோட அவர் வந்து ஹஸ்தீந்திரமா இந்திரனா இருக்கார். யானைகளுக்கெல்லாம் இந்திரனா தலைவனாக இருக்கார். ஓகே. துக்தாம்போதே दुग्धाम्बोधेर्म मध्यभाजित्रिकूटे क्रीडञ्चैले यूतपोऽयं वशाभिः सर्वान् जन्तूनत्यवर्तिष्ठशक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः दुग्धाम्बोधेः मध्यभाजी துக்தா அம்போதே அம்புதின கடல் ஓஷியன், துக்தன பால் பார்க்கடல். ஓகே. சோ துக்தாம்போதே மத்தியபாஜினா சென்டர். அப்போ பார்க்கடலுக்கு நடுவில் என்ன இருக்கான்? திரிகூட்டே ஷைலே, ஷைலம்னா மவுண்டன். திரிகூட்ட மலை இருக்கு. வஷாபிகி கிரீடன், அவன் விளையாடிட்டு இருக்காராம் அங்க. யாரோட? வஷாபிகி, அவருடைய நிறைய ஃபீமேல் எலிஃபென்ட்ஸ் எல்லாரும் இருக்காளாம். அவருடைய நிறைய ஃபீமேல் எலிஃபென்ட்ஸ் இருக்கான். அயம் யூத்தப்பகங்கிற இவர் வந்து யாரா? இப்ப லீடரா, எல்லா எலிஃபென்ட்டுக்கும் இவர் தான் லீடரா. சோ மிச்ச எலிஃபென்ட்டோட, லேடி எலிஃபென்ட்ஸோட, மேல் யாரெல்லாம் இருக்காளோ அந்த யூத்தானா ஹேர்டு. ஓகே. அந்த யூத்தப்ப அப்படின்னா ஹேர்டு, அந்த ஹேர்டுக்கே அவர் தான் லீடர். யூத்தம் பாளையத்தி யூத்தப்ப. ஓகே. அந்த எலிஃபென்ட் எல்லாரும் இந்த ஹேர்டுக்கும் இவர் தான் விளையாடிட்டு இருக்காரு. வஷாபிகி கிரீடன் விளையாடிட்டு இருக்கார். சக்தியா சர்வான் ஜந்து அத்தியவர்த்திஷ்ட அப்படிங்கிறார். சர்வான் ஜந்து, யானை மட்டும் இல்லையா, எல்லா அனிமல்ஸ்லயும் அத்தியவர்த்திஷ்ட, அவர் தான் மேல இருக்கார். He is the greatest among all the animals in that place. எந்த பிளேஸ்? பார்க்கடல்ல மத்தியத்துல திரிகூட மலை. சரி, கடலுக்கு மத்தியத்துல மலை இருக்கா அப்படின்னு நம்மளா கேட்க தோணும். பட் நம்ம வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும், ஒரு சாப்டர்ல வந்து நம்ம பார்த்தோம், இந்த கண்டம் அந்த கண்டம் அங்க இருக்கும். அது வந்து ரிஷிகளோட திருஷ்டியில தெரியும். இந்த 7 துவீபமா பிரிச்சிருக்கா, நம்ம எல்லாம் படிச்சோம் அது. சோ அதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய ஊனக்கண்கள், தமிழ்ல சொல்லணும்னா அதுக்கு பேரு ஊனக்கண்கள் தான் சொல்லுவோம். நம்மளுடைய கண்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது. அது வந்து ஞான திருஷ்டி இருக்கிறவர்களுக்கு தான். கரெக்டா? சோ பாகவதம் யார் எழுதினா? வியாசர். பத்தி சுக்கமுனிவர் வந்து வியாசர் கூட போட்டுருவார். மகாபாரதம் சுக்கமுனிவர் வந்து பரீட்சத்துக்கு சொல்றார். சோ இதெல்லாம் இது பண்ணும்பொழுது என்ன ஆயிடுறது? அப்போ நம்மளுக்கு இது கொடுத்திருக்கும் போது அவளோட ஞான திருஷ்டியில அது வருது. சோ பார்க்கடல் இருக்கு. இது கூட நான் ஒருத்தர் வந்து சொன்னார், நான் கேட்டேன். ஒரு இதுல 108 திவ்ய தேசத்துல ஒரு திவ்ய தேசம் வந்து பார்க்கடலாம். I don't know if anybody knows, you can tell me. ஒரு பார்க்கடல்னே ஒரு திவ்ய தேசம் இருக்கான். ஸோ மேபி அது எங்க இருக்குன்னு பார்க்கணும். நான் அதை ரிசர்ச் பண்ணணும்னு நினைச்சிருக்கேன், எங்க இருக்கு பார்க்கணும். ஸோ அந்த பார்க்கடல் 107 வைகுண்டமா தான், 108 பார்க்கடல். 107 வைகுண்டம். ஓகே. 108 பார்க்கடல். ஓகே. அப்ப பார்க்கடலும் ஒரு திவ்ய தேசம் இருக்கு இல்லையா? ஆமா, 106 தான் இங்க போலாம் பூமியில. ஓகே. அப்போ 108 வந்து பார்க்கடல் வந்து வைகுண்டம் தாண்டி. வைகுண்டம் தாண்டி. ஓகே, நைஸ். எனக்கு தெரியாதுடா, ஒரு திவ்ய தேசம் இருக்குன்னா எனக்கு தெரியும். ஓகே. அதே மாதிரி இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் கூட இருக்கு. நான் வேணா அதை கூகுள் பண்ணிட்டு கேட்கறேன். கடலுக்கு உள்ள மலை இருக்கு. என்ன சார்? கடலுக்கு உள்ள மலைகள் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தேன். நான் வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் பார்த்து சொல்றேன் மேடம், எடுத்து கொடுக்குறேன். தேங்க்யூ.
சோ சர்வான் ஜந்தும் அத்தியவர்த்திஷ்ட, இவர் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஆயிட்டாராம். யாரு? நம்ம இந்திரத்யும்னாவா இருந்து இப்போ இந்த எலிஃபென்ட்டுக்கெல்லாம் இவரா கஜேந்திரன். ஓகே, அப்ப கடைசியில சொல்றார் பட்டத்ரி, துவத் பக்தானா குத்ர நோத்கர்ஷ லாபக. அவர் சொல்றார் துவத் பக்தானா. கடைசியில பட்டத்ரி இங்க ஒரு இது வைக்கிறார், நம்மளுக்கெல்லாம் ஒரு விஷயம் சொல்றார். குருவாயிரப்பா, உன்னுடைய பக்தன் எங்க போனாதான் அவன் கிரேட் ஆக மாட்டான். வேர் வில் தே நாட் எக்ஸல்? உன்னுடைய பக்தனாச்சேப்பா அவன். அவன் என்னதான் யானையா ஆயிருக்கட்டும், எப்படி வேணா இருக்கட்டும், உன்னுடைய அத்தீதமான பக்தி கொண்டவன் எங்க போனா அவன், நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, wherever he goes he will shine அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. அது மாதிரி எங்க போனாலும் உன்னுடைய பக்தனானவன் எங்க போனாலும் அவன் சிறப்பா தானே இருப்பான் அப்படின்னு அவர் சொல்றார். ஓகே, சோ திரிகூடமலையில பார்க்கடலுக்கு நடுவுல எல்லா ஃபீமேல் எலிஃபென்ட்ஸ் எல்லாரோடையும் விளையாடின்னு இருக்கார். யாரு? இந்த கஜேந்திரன். அவர் சக்தியாதான். ஓகே, சக்தியில எல்லா அனிமல்ஸ்லயும் அவர் பெரிய எக்ஸல் பண்றார். அப்போ அதான் பட்டத்ரி சொல்ற, எங்கேயாவது ஒரு இடம் இருக்காப்பா உன்னுடைய பக்தர்கள் சிறந்து இருக்க மாட்டான்னு சொல்லிட்டு, எல்லா இடத்துலயும் உன்னோட பக்தர்கள் சிறந்துதான் இருப்பா குருவாயிருப்பா அப்படி. ஸ்வேனஸ்தேம்னா திவ்ய தேசத்வ சக்தியா சோயம் கேதான பிரஜானன் கதாச்சித் ஷைல பிராந்தே தர்மதாந்த சரஸ்யாம் யூத்தை சார்த்தம் தத் பிரணுன்னோ பிரேமே. ஸ்வேனஸ்தேம்னா திவ்ய தேசத்வ சக்தியா சோயம், சோயம்னா சக அயம். யார் அந்த சக அயம்? அந்த அயம், இந்த எலிஃபென்ட், அந்த யாரு? கஜேந்திரா. ஸ்வேன ஸ்தேம்னா, ஸ்வேன அவனுடைய ஸ்தேம்னா அவனுடைய ஸ்ட்ரெங்க்னால, அவனுடைய பலத்தினால, திவ்ய தேசத்துவ சக்தியா. எதனால? இன்னும் அவனுக்கு அது மட்டும் இல்ல, அந்த அந்த திவ்ய தேசமா இருக்கு. நான் இப்பதான் சொன்னேன் இல்லையா, இட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி அ திவ்ய தேசம்னு. சோ அவன் எங்க இருக்கான்? அந்த திவ்ய தேசத்துல இருக்கான். அந்த திவ்ய தேசத்துல இருக்கிற போது அந்த திவ்ய தேசத்தோட சக்தியினாலையும் ஸ்வேன சக்தி அவனுடைய சொந்த சக்தியாலையும் அவன் எப்படி இருக்கானா? அப்ரஜானன், அப்ரஜானன் கேதான், அப்ரஜானன் கேதான், எந்த கஷ்டமுமே அப்ரஜானன் அவனுக்கு தெரியவே இல்லையா. அவன் எந்த சாபம் கொடுத்துட்டு நீ யானையா போ அங்க இரு, அவன் எந்த கஷ்டமுமே அனுபவிக்கல. ஏன்னா அவன் சொந்தமாவே சக்தியா இருக்கான். ரெண்டாவது அவன் எங்க இருக்கான்? ஒரு திவ்ய தேசத்துல இருக்கான். சோ எந்த கஷ்டமுமே அனுபவிக்காத ஒரு இடத்துல இருக்கான். அப்ப என்ன ஆகுது? கதாச்சித், அப்போ ஒரு சமயம் ஓகே கர்மதாந்தக ஷைல பிராந்தே கர்மதாந்தக சரஸ்யாம் யூத்தை சார்த்தம் த்வத் பிரணுன்னோ பிரேமே. அபிரேமே அது. அப்போ கர்மதாந்தக, இப்ப அந்த மலை மாறுதம் மலைங்கிறோம். அந்த மலையில ஒரு தடவை ரொம்ப அவனுக்கு ரொம்ப ஹாட்டா இருக்கும், ஓவர் ஹீட். அந்த இடத்துல ஹீட் இருக்கும்னா அவர் என்ன பண்றாராம், அந்த ஷைல பிராந்த, அந்த மவுண்ட் ஷைல பிராந்தேனா அந்த மவுண்டன் இருக்கிற ரீஜன்ல, அந்த மலையெல்லாம் இருக்கிற அந்த ஏரியால ரொம்ப வெக்கையா இருக்கான் அவனுக்கு. உடனே சரஸ்யாம், கீழே என்ன இருக்கு? ஒரு அந்த மலையிலேயே ஒரு லேக், ஒரு சரஸ், ஒரு லேக், ஒரு இது, ஒரு என்ன சொல்லுவோம், ஒரு சிறு குளம் மாதிரி, குளம் கூட சொல்லக்கூடாது, லேக் அப்படின்னு சொல்லணும். தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம் லேக்குக்கு? யாராவது தெரிஞ்சா சொல்லுவோம். ஏரி. ஓகே, ஒரு ஏரி. ஓகே, லேக். ஓகே, த்வத் பிரணுன்னஹ யூதைஹி சார்த்தம் அபிரேமே. தத் பிரணுன்னஹ, குருவாயிரப்பா உன்னால தூண்டப்பட்டு, நீதான் குருவாயிரப்பா இங்கே தூண்டுற. ஏன்னா அவருக்கு மோட்சம் கிடைக்கணுமே, யானையா இருக்கார், மோட்சம் கிடைக்கணும்.
நீதான் குருவாயிருப்பா. துவத்பிரணுன்னு யூத்தைஹி சார்த்தம், அவரோட ஹேர்டு ஃபுல்லா அந்த யூத்த எல்லாரும் யாரெல்லாம் இருக்காளோ எல்லாரையும் கூட்டிட்டு, சார்த்தம்னா சேர்ந்து, சக அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது. So with all the herd, along with all the elephants there, அபிரேமே, அவர் போய் அந்த லேக்ல, அந்த ஏரியில, அந்த இதுல தண்ணி இருக்கிற இடத்துல போய் அபிரேமே, ரேமே, ரேமே ரம் தாத்து வரும். இப்போ விளையாட ரமு கிரீடாம் அப்படின்னு சொல்றா இல்லையா. ஸோ சந்தோஷமா என்ஜாய் பண்ணிடும். ஓகே. ஸோ என்ன பண்ணார் அவரு? எந்த கஷ்டமும் அனுபவிக்கல. ஏன்னா அவர் திவ்ய தேசத்துல இருக்கார். அவருக்கு எந்த விதமான கஷ்டமும் அவருக்கு இல்லை. ஸோ அவர் என்ன பண்ணாராம், ஒரு நாள் ஒரு தடவை ரொம்ப வெயிலா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையும் கூட்டிட்டு ஒரு ஏரியில அங்க தண்ணி இருக்கு, அங்க போய் விளையாடுறார். எல்லாரோடையும் சேர்ந்து தண்ணியில விளையாட போறார், விளையாடிட்டு இருக்கார். ஓகே. இதோட 4th. கூஹுஸ்தாவத்தேபலஸ்யாபி சாபாத் கிராஹி பூதஸ்தஜ்ஜலே வர்த்தமானஹ ஜக்ராஹைனம் ஹஸ்தினம் பாததேசே சாந்தியர்த்தம் ஹி ஸ்ராந்தி தோசி ஸ்வகானாம். ஓகே. இப்போ இவர் தண்ணியில விளையாடிட்டு இருக்கார். நம்ம எல்லாருக்கும் கஜேந்திர மோக்ஷம் கதை தெரியும். ஓகே. தாவத், இப்போ அந்த டயத்துல என்ன ஆயிடுறது, ஹூ ஹூ தாவத் வேலஸ்ய அபி, அப்போ தேவலஸ்ய, தாவத் தேவலஸ்ய அபி ஷாபாத். அப்போ அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது, அந்த டயத்துல தாவத் ஹூ 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 அப்படின்னு ஒருத்தர், தேவலஸ்ய ஷாபாத் கிராஹி பூதஹ தஜ்ஜலே வர்த்தமானஹ. இப்போ அந்த இடத்துல யாருக்கான ஹூஹூன்னு ஒரு கந்தர்வன், ஹூஹூ அப்படின்னு ஒரு கந்தர்வனோட பேர். இப்ப இந்திரத்யும்னன் ஒரு அரசனா இருந்து யானையா இருக்கார். இப்ப இந்த ஹூஹூங்கிற கந்தர்வன் என்ன பண்ணியிருக்கான், அவன் எப்படி சாபம் வந்தது அவனுக்கு சாபம் ஆயிருக்கு, குரோக்கடைல முதலையா மாறணும். அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான், ஆகாச கங்கையில, ஆகாச கங்கை, கந்தர்வன் தானே ஆகாச கங்கையில அவன் விளையாடிட்டு இருந்திருக்கான். யாரோட, நிறைய லேடிஸோட குளிச்சுட்டு இருந்திருக்கான். அவன் அந்த டயத்துல குளிச்சுட்டு இருந்திருக்கான், ஜலத்துல இருந்துட்டு விளையாடிட்டு குளிச்சுட்டு இருந்திருக்கான். பொம்பளைகளோட எல்லாம் குளிச்சுட்டு விளையாடிட்டு இருக்கும்போது அங்க யார் வரா, ஒரு தேவலன்னு ஒரு ரிஷி. ஓகே. ஒரு ரிஷி, தேவலா அப்படிங்கிற ஒரு ரிஷி. அவரும் அந்த இடத்துல குளிச்சுட்டு இருக்கார். இவரும் குளிச்சுட்டு இருக்கார். இவர் ஆனா நிறைய லேடிஸோட குளிச்சுட்டு இருக்கார். அங்க அந்த தேவலாங்கிற ரிஷியும் குளிச்சுட்டு இருக்கார். இவர் அந்த பொம்பளைகளோட விளையாடிட்டு இருக்கிற டயத்துல என்ன பண்றாரு, உள்ள விளையாடி அவர் உள்ளுக்குள்ள மூங்கிட்டு இதெல்லாம் அந்த உள்ளுக்குள்ள ஜலத்துக்குள்ளேயே இருந்து யோகா பண்ணுவாளே, அந்த மாதிரி இந்த ரிஷி பண்ணிட்டு குளிச்சுட்டு இருக்கார். இவர் விளையாடிட்டு இருக்கும் போது ஒரு காலை பிடிச்சி, ஒரு லேடிஸோட அந்த வஸ்திரம் காலு எல்லாம் இருக்கும்போது இவர் என்ன பண்ணிடுறார், பை மிஸ்டேக் அந்த தேவலா ரிஷியோட வஸ்திரமும் காலெல்லாம் பிடிச்சிருந்தார். லேடின்னு நினைச்சது, அவருக்கு தெரியக்கூட செய்யாது இவர் இருக்காரு. உடனே ரிஷிக்கு கோவம் வந்துடுறாரு. அப்போ அவர் என்ன சொல்றார், ரிஷி சாபம் கொடுத்துடுறார். நீ என்னோட காலை பிடிச்சு இழுக்கிற, சோ நீ என்ன பண்ணு, இந்த காலை பிடிச்சு இழுக்கிற பிராணியாவே மாறிடு. கிராக்கடைல் தண்ணியிலேயே இரு, நீ தண்ணியிலேயே இருந்துதானே தப்பு பண்றீங்க, அப்ப நீ தண்ணியிலேயே இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாபம் கொடுத்தோம்னா முதலை ஆயிடுது. அப்ப இந்த முதலை, அப்போ அவர் கேட்கிறார், இது எப்படி இந்த என்ன பண்ணுவோம், நான் இந்த சாபத்துல இருந்து நான் எப்படி விமோச்சனம் கிடைக்கும். சரி, இப்ப இந்திரத்யும்னன் அகஸ்தியத்தை கேட்கவே இல்லை, சாபத்தை ஏத்துண்டு அவர் பாட்டுக்கு கஜேந்திரனா ஆயிட்டார். ஆனா இந்த கந்தர்வன் கேட்கிறார், நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், எனக்கு தெரியவே தெரியாது, நான் மன்னிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு.
நான் கொடுத்த சாபத்தை மீற முடியாது. ஆனா உனக்கு வந்து எப்போ வந்து கஜேந்திரன் அங்க வரானோ அப்போ வந்து உனக்கு மோட்சம் கிடைக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டு போயிடுறார். ஓகே, சோ இங்க ஸ்தாவத் தேவலசிய ஷாபாத். ஓகே, அவருடைய சாபத்தினால கிராஹி பூத்தக, கிராஹி பூத்தக, he became a கிராஹி is another name for crocodile. ஏன்னா அது கிரக பண்ணும்ல, எல்லாரையும் பிடிக்கும் இல்லையா, அதனால அவர் crocodile ஆயிட்டார். தஜ்ஜலே வர்த்தமானக, அப்போ அது எங்க இருக்காது, அப்போ அங்க வாழறதான். அந்த சேம் வாட்டர், எந்த வாட்டர்ல கஜேந்திரன் வந்து வந்திருக்காரோ அவர் வந்து தன்னுடைய கூட்டத்தோட அங்கதான் வாழணும். ஏனம் ஹஸ்தினம் பாததேசே ஜக்ராக, உடனே அவர் என்ன பண்ணாராம், இந்த யானையை பாததேசே கால்களை ஜக்ராக, ஓகே, அவருடைய கால்களால பிடிக்கிறார், யானையை பிடிக்கிறார். அப்பவும் சொல்றார், அப்பவும் பாருங்க கடைசியில பட்டத்திரி என்ன சொல்றார், ஸ்வகானாம் சாந்தியர்த்தம் ஸ்ராந்திதக அசிஹி. குருவாயூரப்பா, நீ என்ன பண்றன்னா, நீ வந்து எதுக்காக இந்த சஃபரிங்க நீ கொடுக்குற, நீ எதுக்காக இப்போ அந்த முதலைய வந்து அந்த யானையோட காலை ஏன் பிடிக்க வச்ச, ஏன் நீ பண்ற, ஏன்னா ஸ்வகானா சாந்தியர்த்தம் ஸ்ராந்திதக, ஸ்ராந்தி, நீ வந்து கஷ்டங்களை கொடுக்குற. எதுக்காக கஷ்டங்களை கொடுக்குற, ஸ்வகானாம் சாந்தியர்த்தம், அவளுக்கு நல்லது செய்யணுங்கிறதுக்காக. உன்னுடைய ஸ்வகானாம், உன்னுடைய டிவோட்டிஸ், உன்னுடைய பக்தர்களுக்கு நீ வந்து எதனால கஷ்டத்தை கொடுக்கற, கஷ்டத்தை கொடுத்து அவளை வந்து நல்லபடியா ஆக்கணும், அவளுக்கு நல்லதே செய்யணும் அப்படிங்கிற வெல்ஃபேர், அவளுடைய வெல்ஃபேருக்காக, அவளுடைய நல்லதுக்காக நீ கஷ்டங்களை கொடுக்குற அப்படின்னு சொல்லு. அசிஹி, அப்படித்தானே, நீ அப்படித்தான் இருக்கிறாய் அப்படிங்கிற, நீ அப்படிதான் இருக்க குருவாயூரப்பா. நீ இப்ப எதுக்கா இந்த கஷ்டத்தை கொடுத்த, ஏன்னா he wants to give moksha to both Huhu and Indradyumna, right? அப்ப அதனாலதான் நீ வந்து கொடுக்குற குருவாயூரப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 5வது ஸ்லோகத்துல அவர் வந்து சொல்றார். ஓகே, ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க. ஆக்சுவலி முதல்ல நான் 10ஐயுமே எடுத்துடலாமான்னு நினைச்சேன், பட் ரொம்ப நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, ஸோ வில் கம்ப்ளீட் இட் ஆன் Thursday. Yeah.